कल्याण निथये निथयेर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौता स्मार्ता आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शिशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराहक्षेत्रे वेंकटाचले कल्याणमंडपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्री भू नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मांगम अस्य यजमानस्य अंदरू मी गोत्राన్ని మనసులో స్మరించండి। మీ పేరుని మీ ధర్మపత్ని పేరుని మీ పిల్లల పేర్లని మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామి వారిని మనసారా ప్రార్థించండి। అందరూ చెప్పండి। మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मांगम श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहम कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवास अर्पणमस्तु।
ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలో మాఘమాసం నవమి తిథిగా అనురాధ నక్షత్రయుక్త సహితంగా నేడు శ్రీవారు కళ్యాణోత్సవం జరుపుకుంటూ ఉన్నాడు. దిద్దరే కళ్యాణ తిలకమును శ్రీవారికి శ్రీదేవికి పెద్దలే అందరూ పరమాత్ముని పెండ్లికి సకల మంత్ర యజమానియే శ్రీవారు. అట్లాంటి శ్రీవారు అసలు వివాహమని ధర్మశాస్త్రాలన్నీ కూడా ఏం చెబుతూ ఉన్నాయి? ప్రేమ. ప్రేమ అంటే ప్రేమ ఒక గృహస్థాశ్రమ రూప వాటికకు ప్రాణం. లోహమయం అయస్కాంతం, లోహం అయస్కాంతాన్ని పట్టుకొని ఉన్నట్లుగా ప్రేమ భార్యాభర్తలను మృత్యు పర్యంతం వరకు బంధించియుంచును. ప్రేమయే కుటుంబైక్యతను చిరస్థాయిగా నుంచును. ప్రేమ లాభనష్టాల చూడక కేవలం ప్రేమనే చూచును. అట్లాంటి ప్రేమ స్వరూపులైనటువంటి భార్యాభర్తలే, ప్రేమ స్వరూపులైనటువంటి జగత్తును పాలించేటటువంటి తల్లిదండ్రులే శ్రీవారు శ్రీదేవి. ప్రాణప్రియా పరమ పంకజ కంభుకంఠం బ్రహ్మేశ వంద్యమరదం అమృతం భజామి. భృగ్వత్రికస్య భవనీజ మధ్యే స్థిత్వాసనే కుశమయే సముధీరయంతం శ్రీశాస్త్రసారమఖిలం విఖణో మునీంద్రం భూజో నమామి భువనైక గురుం ప్రసన్నం. శ్రీమతే వికనసే నమః. భృగుమరీజ అత్రికస్య మేభ్యో నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. యస్యద్విరదవక్త్రాద్యా పారిషత్యాః పరశ్శతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సదనం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే. శ్రోతస్మార్తాదికం కర్మనిఖిలం येन सूत्रितं తస్మై సమస్తవేదార్థవిదే వికనసే నమః. सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तनीकृतं सूत्रं वैघान संबन्धे भगवत्कर्मसूचकम्. ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्मा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् अनुमन्यतां प्राणराजं या. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्चकर्मणि स्तण्डिरपरिस्तरण सर्वोपकरणशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याः वाचनाख्यं कर्म करिष्यन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यञ्चकर्मणि तरङ्गकरकाराधनं करिष्ये. ओं धारासुप्तशुडमानशेषु धरत्यर्च परिपूरितेषु अपोऽभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये. गृह्णामि दत्ताकं सुजनकं सुधर्मा इदमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्तनमा शुभा शुभतमा पूता पूतनमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्य नमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये ते शतम्वर्णे सहस्रं यज्ञया पाशापितरा पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदविघ्नर्विश्वे देवामञ्जन्तमृतस्वस्त्या अस्मिन् कुम्भे वर्णमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि सक्ताम्रधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि. वरुणाय नमः. आसनं समर्पयामि. वरुणाय नमः. पाद्यं समर्पयामि. अर्घ्यं समर्पयामि. आचमनीयं समर्पयामि. वरुणाय नमः. प्रजेतसे नमः. रक्ताम्रधराय नमः. यादस्पतये नमः. पुष्पाणि समर्पयामि. वरुणाय नमः. गुडोपहारं निवेदयामि. ताम्बूलं समर्पयामि. सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुधेश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात्. वरुणाय नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि. आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्करकृतसमन्वितं जयापतिं संजयेतं सुपुष्पर्थवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणां गमर्चयेत्. आग्नेयुगस्मादजामहे त्वा विश्वे सदात्मं महिदान शम्भो मयिराजन्ते होदन्यसत्तां प्रयिष्यामि देशो विबुधानामनादर्यामि सस्तान्दनिदान् दधात्. पद्माकारमण्डले वोः विश्वक्सेनमावाहयामि. शान्तमावाहयामि. हरमावाहयामि. अमितमावाहयामि. नित्यानुवाजनमावाहयामि. तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि. वामे जगामावाहयामि. सूत्रपतिका समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः. आसनं समर्पयामि. विश्वक्सेनाय नमः. पाद्यं समर्पयामि. अर्घ्यं समर्पयामि. आचमनीयं समर्पयामि. विश्वक्सेनाय नमः. शान्ताय नमः. हराय नमः. अमिताय नमः. नित्यानुवायिने नमः. सूत्रवत्यै नमः. जयायै नमः. सूत्रपतिका समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः. पुष्पाणि समर्पयामि. गुडोपहारं निवेदयामि. ताम्बूलं समर्पयामि. सर्वोपचारान् समर्पयामि. विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्माद्राण्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये. आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परिसमाप्त्यता कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये. वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि. कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रियतां प्रियतां
प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि हतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रस्य इत्यस्सङ्घाः तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे चक्षुरातनं तद्विप्रासोऽपि पञ्चभोजाग्रमागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्वरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सदे द्रविणोदा वीरपते मिषन्नो द्रविणोधारासदे दीर्घमायुः सविता पश्चादात् सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात्तात् सविताद्धरात्तात् सवितानस्वपति सर्वदादिं सवितानो रासतान् दीर्घमायुः भद्रङ्गर्णी विस्तृणयामदेमा भद्रं स्येमाक्षभिर्गिरित्राः स्त्रीरङ्गये स्तुष्टुवागं सस्तनोभिर्विधेम देवहितं यदायुः यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पत्कुर्मेदोपव्युषं यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् गर्वेत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते ॐ भूः भूर्भुवस्वरमस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिनासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यक्रमणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वमेधाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिमानाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो कर्मणि स्वस्ति स्वस्ति वृद्ध्यास्म हव्यैर्नमधोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्न अस्ति अनुराधान हविषा वर्धयन्तः सतञ्जीवेम सृतस्समीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिमानाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो कर्मऋध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्चे तथातर महेरणाय रक्षसे यो वश्यमतमोरसस्तस्य भार्यते हनः उचतीर्ममातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मथ आपो जनयथा जनः पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोदास पुनातुमा पुनन्तुमा देवजनाः पुनन्तमनमोधिया पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण पनाहिमा शुक्रेण देवनीत्यते अग्ने कृत्वा कृतो कुम्भणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तर ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पुनति देव्यागात् यस्ते वक्मे स्तनवो वेदपृष्ठाः प्रजापदन्तस्य समार्त्येषु वयग्स्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनाते द्वादः प्राणिनेषु मयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्धामनि जिग्नये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्ते वमन्मभिः अग्निरक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानि दध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं सर्वकं सबूतमस्यादि सुदिनं मातरिष्वण पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीणकं सत्पिर्मधूदकं पावमानी स्वस्तिजनीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हिनं पावमानीर्तिशन्तनः इमं लोकमधामं कामान् समर्थयन्तु नः देवैर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्तिजनीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हिनं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तुमा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्व नेते सहमा पुनाते सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिः पुनातुमा जातवेदा मूर्तिगिन्त्या पुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैमी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातुभेषणं शन्नो अस्तुद्वपदे सिञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्रात्यान्तिष देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायान्तिष मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रदीत्यान्तिष गृहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदेत्यान्तिस्याप वोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायान्तिष ऋग्नः संवत्सरो यज्ञपदन्मार्जयन्तामतोधराधरेर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अणोरणीयान् महदो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तव कृतं पश्यति वेदशोको धातु प्रसादान् महिमानमीशं
सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समिधः सप्त दिक्माः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः प्रणपात्रघ्याचमणीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ఓం నమో వెంకటేశాయ. గార్హస్థ్యం గృహిణి చేతనే నిర్వహించబడుచున్నది కావున భార్య హృదయ భావనలను భర్త అర్థం చేసుకొని తన ప్రేమ యొక్క పరిమితిని అధికమనర్చుచుండుటయే శ్రేయస్కరం అని ఈ విషయాన్ని పురుషుడు సదా తెలుసుకొని ఉంటాడు. కావుననే అమ్మవారిని శ్రీవారు హృదయ స్థానాన్ని సమర్పించి అమ్మవారు హృదయాలంకారంగా అద్భుతమైనటువంటి మేధస్సుతో అద్భుతమైనటువంటి అలంకరణగా జగత్తుకే వెన్నెల చల్లనిదనాన్ని ఏ విధంగా కురిపిస్తూ ఉంటుందో ఆ విధమైనటువంటి ఒక అమృత భావనాత్మకమైనటువంటి అమ్మవారు హృదయ స్థానాన్ని అధిరోహించడానికి వేదధర్మం ఈ విధంగా సెలవిచ్చి ఉన్నది. ఓం సుమంగళీరియం వధూః ఇమాం సమేత పశ్యత సౌభాగ్యమస్యై దత్వా యదాస్తం విపరేతన. ఋగ్వేదంలో చెబుతున్నట్లుగా బంధుమిత్రులారా, ఆత్మీయులారా, ఈ వధువు మంగళ స్వరూపిణి, ఈమెను మైత్రితో దర్శింపుడు, ఈమెను ఆశీర్వదించి మీ రాకను సఫలము చేసుకొనుడు అని విచ్చేసినటువంటి బంధుగణాలు, అంటే భగవంతునికే వివాహం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు, కళ్యాణం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు దేవతలందరూ సూక్ష్మగణాల రూపంలో వచ్చి ఉంటారు కదా, వాళ్ళందరికీ కూడా చేసేటటువంటి కైంకర్యం. ఆ పుష్పాదులతో అర్చక స్వాముల వారు నిర్వహిస్తూ ఉన్నటువంటి సమస్త సృష్టిలోనే ఏకైకమైనటువంటి మంగళకరమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆ పుష్పం చూడండి. అద్భుతమైనటువంటి అమృత భావాలకు ఆ పుష్పం తనంత తానే మనకు అనుగ్రహ భాసనం చేస్తూ ఉన్నది. ఆ పద్మవారు పద్మస్వరూపిణి అనుగ్రహ భాసనం చేస్తూ ఉన్నది. అందుకనే ఇంటి యజమాని అంటే ఈ లోకమంతా తనకు ఇల్లు, ఈ లోకానికి యజమాని. ఓం శేషమావాహయామి, సహస్రశీర్షమావాహయామి, అనంతమావాహయామి, నాగరాజమావాహయామి. రక్షాసూత్ర అధిష్టాన దేవతాభ్యో నమః. శేషాయ నమః. ఆసనం సమర్పయామి, పాద్యం సమర్పయామి, అర్ఘ్యం సమర్పయామి, ఆచమనీయం సమర్పయామి, పుష్పాన్ని సమర్పయామి, గుడోపహారం నివేదయామి, తాంబూలం సమర్పయామి, సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. ఓం స్వస్తి నో మిమితామశ్వినా భగ స్వస్తి దేవ్యదేతన నర్వణాః స్వస్తి పూషా అసూరో దధాతున స్వస్తి ద్యావా పృథివీ సూచేతునా స్వస్తయే వాయుం ప్రవామహే సోమం స్వస్తి భవానస్య యస్పతేః బృహస్పతిం సర్వాగణం స్వస్తయే స్వస్తయా ఆదిత్యాసో భవంతు నః విశ్వే దేవానో అద్య స్వస్తయే వైశ్వానరో వసూరగ్నిః స్వస్తయే దేవామంత్రభవ స్వస్తయే స్వస్తి నో రుద్రః పాత్తం మహాసః స్వస్తి మిత్రావరుణ స్వస్తి మధ్యే రేవతి స్వస్తి న ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో అదితే కృధి స్వస్తి బంధామనోదరేమ సూర్యాచంద్రమథామివ పునర్దధతాజ్ఞాదాజానతా సంగామేమహి స్వస్త్యజానంతార్క్షమరిష్టనేమిం మహద్భూతం వాయసం దేవతానాం అసురగ్నమింద్రాసకం సమత్సు బృహత్యశోనావామివారూహేమ అంభోముచా మాంగిరా సంగయం చ స్వస్త్యాత్రేయం మనసా చతార్క్ష్యం ప్రియాతవానిశరణం ప్రబध्ये స్వస్తి సంబాధే స్వభాయన్నో అస్తు శుభాగం శుభాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. వివాహము ఒక ఉత్తమోత్తమమైనటువంటి ధార్మిక సంబంధము. అది రెండు శబ్దముల కలయిక. వి అనగా విశేషవంతమైనటువంటి, విశిష్టమైనటువంటి అని అర్థాన్నిచ్చేటటువంటి శబ్దార్థం. అదేవిధంగా వాహము అనగా యానము అనగా వాహనము, శకటము. విశిష్ట వాహనారోహణం వివాహం అనగా విశిష్టమైనటువంటి వాహనమును అధిరోహించుటయే వివాహము. వివాహమనే శకటమునకు అంటే బండికి స్త్రీ పురుషులిద్దరూ కూడా రెండు చక్రములు.
ఈ శకటమును ముందుకు నడిపించవలసినటువంటి బాధ్యత ఇరువురికి ఉంటుంది. అంటే ఆ శకటము అనేటటువంటి బండిని నడిపించడానికి బాధ్యత ఇరువురికి ఉంటుంది. అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ లోకాలన్నిటికీ కూడా పరమాత్మ మరియు పరమాత్ముని యొక్క అర్ధాంగి అయినటువంటి అమ్మవారు వారిద్దరే కనుక ఈ లోకమే తనకు కుటుంబం కావున జగమంత కుటుంబానికి ఆ ఇద్దరే ఆది దంపతులు కావున నిత్య కళ్యాణం అనే పేర ప్రపంచమంతా కూడా వీక్షిస్తూ మనందరినీ భగవంతుడు నయన మనోహరుడై స్పర్శిస్తూ కంటికి చూపుగా, చెవికి వినికిడిగా, చర్మానికి స్పర్శగా, ముక్కుకు వాసనగా, నాల్కకు రుచిగా, చర్మానికి స్పర్శగా తానుంటూ కర్మగా భర్తగా జన్మలిస్తూ ఆ జన్మను పోషిస్తూ అంతటా తాను నిండి నిబిడీకృతమై ఉంటూ మనందరినీ ఈ విధంగా అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు. వధూవరులకు చేయు వస్త్రబంధనము కేవలం 2 వస్త్రములు కలుపునది కాదు, 2 హృదయములను ముడివేయబడినదని భావము. నేటి నుండి వధూవరులు ఒకటైనారు, వీరిద్దరూ స్నేహ సంబంధము అఖండితము, ఈ విషయమును సూచించుటకై బ్రహ్మముడిని వేయుదురు. కావున అలాంటి సత్సంబంధమైనటువంటి వివాహం, కళ్యాణం అది లోకప్రసిద్ధమైనది. లోకప్రసిద్ధమైనటువంటి ఆ కైంకర్యం అర్చక స్వాములు నిర్వహిస్తున్నారు అంటే ఆ పరమాత్మ యొక్క ప్రతినిధులే అర్చక స్వాములు. కావుననే మనం చేస్తున్నటువంటి ఈ కైంకర్యాలన్నీ కూడా సమస్తము మనం ఏ కార్యము చేసినా సరే, ఎంత కర్మ చేసినా సరే, ఆ కర్మలన్నీ కూడా, కార్యాలన్నీ కూడా, సంకల్పాలన్నీ కూడా కళ్యాణమయమయం కావాలనేసే ఈ యొక్క గొప్ప నిష్టతో కూడినటువంటి కళ్యాణం ప్రతినిత్యము జరుగుతూ ఉన్నది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానమునందు. అందునకే ఇంటి పేరు వైకుంఠం, అంతటా ఉన్నవాడిది ఇంటి పేరు వైకుంఠం. ఒంటికి వాడు వైకుంఠం చేసుకుని ఉండే. ఇంటి పేరు వైకుంఠం, ప్రతి ఒంటిని వైకుంఠం చేసుకుని ఉండే. చిన్నపాటి గాలింపుకే చిగురిస్తూ పెద్దవాడు, వన్యమోయు భక్తునికే ఓంకార భాషవాడు. పిల్లకాలమందే పోషించ నేర్పితే ఉన్న కాలమంతా వైకుంఠం పాలే. అంటిపెట్టుకుని కూడా ఆటంకం కొననేన మనం. పంట చేతికొచ్చినని పరమాత్ముని ఫలం ఇదే అని అనుకుంటే కంటి కుంట తడే కోనేటి స్పర్శ అయితే కంటిలోని హరికి కంటి దర్పణం అవసరం. అచ్చమైన పోలికలన్నీ కూడా అన్నింటిలో దాగుంటే అచ్చుపోయుటే కదా అవసరమగునప్పుడు. కావున పరమాత్మ యొక్క రక్షాబంధాన్ని ఆ విధంగా సృష్టి మొత్తంలో ఉన్నటువంటి శక్తిగణాలన్నీ కూడా ఈరోజు తిలకిస్తూ ఉంటాయి. స్వామివారికి ఆ రక్షా కంకణధారణ చేస్తూ ఉన్నారు అర్చక స్వాముల వారు. అలాంటి పరమాత్మ కొరత లేనివాడై, ఏ రకంగా కొరత లేనటువంటి సమస్తాన్ని శాసించేటటువంటి పరమాత్మకు కళ్యాణం అంటే మాటలకు అందని ఒక గొప్ప అమృత భావం అది. కావున కొరతలేని నరుడా కొనెదవా కర్మనిచ్చి జన్మను, సరదాల వ్యాపారం సరిపోదు సరి సరుకునకు. సరి సరుకు అంటే ఆత్మోద్ధరణను కలిగించేటటువంటి కైంకర్యం అంటే కళ్యాణం. అందుకనే ఆసటగా బాసటగా భగవంతుడు, అన్నిటా ఉన్నటువంటి భగవంతుడు ఎప్పుడూ స్పర్శిస్తూ జీవుల యొక్క హృదయాలలో ఉంటూ సమస్తాన్ని శాసించేటటువంటి వాడై, సమస్తానికి నిలయమైనటువంటి వాడై పరమాత్మ ఈరోజు కళ్యాణ తిలక ధారణతో అమ్మవారి పక్కన కూర్చొని దేదీప్యమానంగా వెలుగుతూ ఉన్నాడు. అందుకనే ఇంటిలో సంతోషం సదా వెళ్ళి విరియాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ సాధనలన్నీ, ఆధ్యాత్మిక సాధనలన్నీ కూడా సమస్తాన్ని శాసించేటటువంటి పరమాత్మను సాక్షిగా ఎంచి ప్రతి ఆలోచనను కళ్యాణంగా మరల్చుకొని, ప్రతి సంకల్పాన్ని కళ్యాణంగా మరల్చుకొని మనము కార్యాలను చేయవలసి ఉంటుంది. అందుకనే గృహస్థాశ్రమ ధర్మంలో గార్హస్థ్యం అనేది గృహిణి చేతనే నిర్వహించబడుతున్నది. కావున స్త్రీలకు పెద్దపీట వేశారు. అందుకనే అయ్యవారు అమ్మవారిని హృదయ స్థానాన్ని అధిరోహించేలా అనుగ్రహం చేశారు. కావుననే ఐహిక సుఖాలకు ఆవల ఉన్నదే వివాహ వ్యవస్థ. అందుకనే గొప్ప గొప్ప సంకల్పాలన్నీ కూడా
గొప్ప గొప్ప సంకల్పాలన్నీ కూడా వేద స్పర్శతో కూడి ఉన్నవే. అందుకనే దానిని మనం సదా అంగీకరిస్తూ ఉండాలి. పరమాత్మ అయినటువంటి వాడు, జగద్గురు అయినటువంటి వాడు, జగత్తును శాసించేటటువంటి వాడు, విశ్వ శరీరుడైనటువంటి వాడు, విశ్వ కళ్యాణమూర్తి అయినటువంటి వాడు, గృహస్థాశ్రమంలో కుటుంబ ప్రేమ, సంఘీభావం, శాంతి సౌఖ్యాలు నిండి ఉండేటట్లుగా సహనశీలతతో, అసలు ఈ సహనశీలత, శాంతి, సౌమ్యం ఇవన్నీ కూడా పరమాత్మ నుంచి మనం ఎంతగానో నేర్చుకోవాలి. పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహ భాసనం ఒక దయగాను, ఒక సహనంగాను, ఒక అద్వితీయమైనటువంటి అనుగ్రహ భాసనంగాను మనకు నేరుగా చూసినంత మాత్రానే సమాధి స్థితి అబ్బేలా కళ్యాణోత్సవం ఉంటుంది. కావున ప్రతిరోజు ప్రతినిత్యము కూడా మనకు దర్శించే భాగ్యం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల వారు కల్పించారంటే ఎంతటి ధన్యమైన జన్మలు మనమందరివి కూడా. అందుకనే దుఃఖానికి కారణమైనటువంటి కోరికలన్నీ కూడా ఒక్క కోరికలో నిండి నిబిడీకృతమై ఉండాలి. అంటే ఆ ఒక్క కోరిక కోరడం వల్ల రెండవ కోరికకు ఆస్కారం లేనటువంటి ఆ కోరిక ఏదైతే ఉందో ఆ కోరికయే పరమాత్మను దర్శించే కోరిక, ఆ కోరికయే నిత్య కళ్యాణాన్ని దర్శించే కోరిక, ఆ కోరికయే నిత్య జగన్మోహనాకారుడైనటువంటి పరమాత్ముని కైంకర్యాన్ని ప్రత్యక్షంగా తిలకించే కోరిక. ఆ కోరికలోనే సమస్తము దాగి ఉన్నది. ఎందుకు అంటే వధూవరుల సంకల్పాలు రెండు కూడా ఒక్కటిగా మారే సంకల్పం కావున, ఒక్కటిగా మారేటటువంటి సందర్భం కావున, ఈ జగత్తుకే మూలస్తంభాల్లాంటైనటువంటి వాళ్ళు, జగత్తునే పోషించేటటువంటి వారు, గృహస్థ ధర్మంలో రకరకాలైనటువంటి అనుభవాలన్నిటినీ కూడా ఈ విధంగా ఈ రకమైన అన్యోన్యతను చేకూర్చాలనే భావంతో శ్రీవారు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. ఆ తెలియజేసే విధానమే ప్రపంచానికే ఒక గొప్ప పాఠం నేర్పించేటట్లుగా ఈరోజు ఈ కైంకర్యాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. కావుననే గృహస్థాశ్రమంలో గోవింద గోవింద స్వామిన వైవాహిక మహోత్సవాక్రమణే ఉపాసనాగ్నౌ అగ్ని ప్రతిష్టాపనం కరిష్యే. ఏతోన్వింద్రం స్తవామ శుద్ధం శుద్ధేన సామ్నా శుద్ధైరుక్తైర్వా వృద్ధ్వాంశం శుద్ధ ఆసీర్వాన్మమక్తే ఇంద్రశుద్ధో నాగహే శుద్ధ శుద్ధాభిరోతిభిః శుద్ధోరయం నిధారయ శుద్ధో మమత్య సౌమ్యః ఇంద్రశుద్ధో హినోరయం శుద్ధో వృత్రాణి దాశినే శుద్ధో వృత్రాణి చక్రషే శుద్ధో వాజం శిదాసని. ఓం మయ దేవాత్రవిణమాజనంతాం మయ్యాసీరస్తమయ దేవహోతిః వ్యాహోతారాపణకంత పూర్వేరిష్టాస్యామ తస్మాసుమీరాః మక్యం జివింతమయాని హవ్యాకోత సత్యామన సౌమే అస్తే येनो मानिकाङ्कृतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजदामे देवी षडुर्वे रणक्रणोत विश्वे देवास यहवीरगिद्धं महास्महि प्रजगामातनोभिर्मारधामत्वशते सोमराजन्ने जातवेदो भुवनस्य रेतजिह सञ्जतपसो युद्धनिश्यते अग्निमश्वत्थातिरिह व्यमाहकं शमे गर्भाञ्जनगिन्यो मयो भूः घृतप्रदेको कृतयो निरग्निकृतैः समिद्धो कृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वादिरिदो वहन्ति घृतं पिबन् श्रियता यक्षिदेवाने आयुर्ता अग्ने हविषोदिधानो घृतप्रदेको कृतयो निवेधे घृतं पीत्वा मधुजारकव्यं विदेव पुत्रमविरक्षदादिमम् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रथमा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं परस्तादधीमतसृजो वेन आवः सबुद्ध्रया पुपमा अस्य विष्टासतश्चयो नमसतश्चिवः ॐ भूब्रह्मणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि आसनं समर्पयामि. सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वीरङ्गरमण्यन्तरादे साधन्यं विदत्यकं दुर्हेकं तस्त्रमणं योदरास तस्मै ओं भू सोममावाहयामि ओं भवर्यज्ञाङ्गमावाहयामि भोगं सवृन्दमावाहयामि ओं भूर्भवस्वस्तिन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षयिष्यामि. प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्मन्नाकस्य पृष्ठे यजमानस्तदप्तर्हीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्जधेः. ओम प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षयिष्यामि. प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्मन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्हीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्जधेः. ओम प्रोक्ष्य पवित्रेऽस्तु वैष्णव्येऽस्तु यज्ञयेऽस्तु वाजपूतेऽस्तु विष्णोर्मनसाभूतेऽस्तु यज्ञस्य पावनेस्तः परशर्ष पवित्रेऽस्तु वैष्णव्यो देवसविदप्रथमपनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वचो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे पवो अग्रे गुमोग्रयमं यज्ञं यदाग्रे यज्ञपदिन्धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि
వ్యాపి నారాయణమావాహయామి బ్రహ్మణ్ణమ ప్రణేష్యామి యజమానవాజం యచ్చా ప్రణయజ్ఞం దేవతావర్ధయిత్వన్నాగస్య పుష్ణేయమానోస్తే సప్తర్హీనాగం సుకృతాం యత్ర లోకస్తత్రేమం యజ్ఞం యజమానజధేః ఓం ప్రణయ సోమామ ప్రణేష్యామి యజమానవాజం యచ్చా ప్రణయజ్ఞం దేవతావర్ధయిత్వన్నాగస్య పుష్ణేయమానోస్తే సప్తర్హీనాగం సుకృతాం యత్ర లోకస్తత్రేమం యజ్ఞం యజమానజధేః ఓం ప్రణయ ఓమ ప్రణిత సమ ప్రణయత్వాపో దేవీ ప్రణయాని యజ్ఞకం సకం సాధయంతునః ఇదం వదన్నేన్ కృతపుష్టావదాగు సహస్రభూషం యజమానేన్యచ్చతీః ప్రజాపతిమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి అగ్నిమావాహయామి సోమమావాహయామి అగ్నిమావాహయామి సోమమావాహయామి అగ్నిశోమమావాహయామి ప్రజాపతిమావాహయామి బ్రహ్మాణమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి వసూనావాహయామి మరుదావాహయామి రుద్రానావాహయామి ఆపాపోపస్పృశ్య శ్రీమహావిష్ణుమావాహయామి బృహస్పతిమావాహయామి మిత్రమావాహయామి వరుణమావాహయామి ఆదిత్యానవాహయామి అశ్వినావాహయామి పుషణమావాహయామి కక్షమావాహయామి కక్షదేవత సోమమావాహయామి ఔపాసనయజ్ఞమావాహయామి యజ్ఞవిశ్వాన్ దేవానావాహయామి సర్వదేవానావాహయామి ఆజ్యభాగే ప్రజాపతిష్ఠనోవామి బ్రహ్మణేష్ఠనోవామి ఇంద్రాకృష్ణనోవామి అగ్నయేష్ఠనోవామి సోమాకృష్ణనోవామి అగ్నయేష్ఠనోవామి సోమాకృష్ణనోవామి అగ్నిశోమాభ్యాం కృష్ణనోవామి ప్రజాపతిష్ఠనోవామి బ్రహ్మణేష్ఠనోవామి ఇంద్రాకృష్ణనోవామి వసుభ్యోడిష్టనోవామి మరుద్భ్యోడిష్టనోవామి రుద్రేభ్యోడిష్టం నిర్వవామి ఆపాపోపస్పృశ్య శ్రీమహావిష్ణుమేడిష్టం నిర్వవామి బృహత్ప్రయేడిష్టనోవామి మిత్రాకృష్ణనోవామి వరుణాకృష్ణనోవామి ఆదిత్యేభ్యోడిష్టనోవామి అస్భ్యాం డిష్టనోవామి పూష్ణేడిష్టనోవామి కక్షాకృష్ణనోవామి కక్షదేవత సోమాకృష్ణనోవామి ఔపాసన యజ్ఞాకృష్ణనోవామి యజ్ఞదేవత విష్ణేభ్యో దేవేభ్యో జ్యుష్టం నిర్వవామి సర్వదేవేభ్యోడిష్టం నిర్వవామి ఆద్యం తృప్యధిస్రగామి జనం తృప్యధిస్రగామి అగ్నే ద్యోతరసి సమితి స్వాహా అమృతమసి వారుణమసి అంతరిదకం రక్ష అంతరిద అరాతయ ప్రత్యుష్టకం రక్ష ప్రత్యుష్ట అరాతయ చిత్పతిస్థాపనా తచ్ఛత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః స్వాహా వాక్పతిస్థాపనా తచ్ఛత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః స్వాహా దేవస్థానపదాపనా తచ్ఛత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః స్వాహా అగ్రసం పూర్ణావాసమిధో గృహీత్వా మూలాగ్రాభ్యాం కృతం స్పర్శయిత్వాభ్యర్చ్య అక్షత ఆజ్య చరుభిః ఇమామే అగ్నిష్టగాధేనవ సంత్వేకాచ శతంచ సహస్రంచ ఆయుధంచ నిగితంచ ప్రగితంచ అర్బుదంచ న్యార్బుదంచ సముద్రస్య మధ్యంచాంతస్య పరార్తస్య ఇమామే అగ్నిష్టగాధేనవ సంతే ఇంద్రాయ నమః అగ్నయే నమః యమాయ నమః నృతయే నమః వరుణాయ నమః వాయవే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః అగ్నయే నమః జాతవేదసే నమః సహోదరే నమః జనాప్రమే నమః విసర్పణే నమః వైశ్వానరాయ నమః జాతవేదసే నమః అదితే నమన్యస్వ హనుమతే నమన్యస్వ సరస్వతే నమన్యస్వ దేవసవిత ప్రసుమ షష్ఠి శతసహస్రాణ్యగతమక్షయమర్పణమానయ అయంత యత్న ఆత్మా జాతవేదస్తే నేత్యస్వ వర్తస్వజేత వర్తకినాస్మాన్ ప్రజక పశుభిర్బ్రహ్మవర్చసేనాన్నాద్యేన సమేధయ స్వాహా వాయువ్యాదాగ్నేయాంతం ప్రజాపతయే స్వాహా నైరుత్యాదీశానాంతం ఇంద్రాయ స్వాహా అగ్నయే స్వాహా సోమాయ స్వాహా అగ్నిశోమాభ్యాగు స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా బ్రహ్మణే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా వసుభ్య స్వాహా మరుద్భ్య స్వాహా రుద్రేభ్య స్వాహా ఆపాపోపస్పృశ్య శ్రీమహావిష్ణవే స్వాహా బృహస్పతయే స్వాహా మిత్రాయ స్వాహా వరుణాయ స్వాహా ఆదిత్యేభ్య స్వాహా అస్భ్యాగు స్వాహా పూష్ణే స్వాహా కక్షాయ స్వాహా కక్షదేవత సోమాయ స్వాహా ఉపాసన యజ్ఞాయ స్వాహా యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వదేవేభ్య స్వాహా ద్రవ్యాభికార్యా ఓం భూస్వాహా ఓం భవస్వాహా ఓం సవస్వాహా ఓం భూర్భవస్వస్వాహా అదితేన్మమగ్స్థాః హనుమతేన్మమగ్స్థాః సరస్వతేన్మమగ్స్థాః దేవసవిత ప్రాసామిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనివాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాఖ్యంకర్మణి ఔపాసనాగ్నో ఆఘారాంతే స్వరమంత్ర అక్షరక్రియా దోష ప్రాగచిత్తార్థమతో దేవాదశత్వైష్టమహమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వా నమతేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవిత ప్రసుమా ఓం మతో దేవా అవంతనో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానదేవనం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యः తదో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణో కర్మాణి పశ్యతగతో ప్రదాని పుష్పశే ఇంద్రస్వగిత్యస్సఘా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతే సూర్యః దివీవ చక్షుణాదనగ్ స్వాహా తద్విప్రాసో విమన్యమో జాగ్రవాగం సస్సమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్ స్వాహా ఓం భూస్వాహా ఓం భవస్వాహా ఓం సవస్వాహా ఓం భూర్భువస్వస్వాహా అదితేన్మమగ్స్థాః అనమతేన్మమగ్స్థాః సరస్వతేన్మమగ్స్థాః దేవసవితః ప్రాసామిః దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవి
ప్రక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొఖాలు చూచేరొకరొకరు. కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు. పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే, పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే, గన్నన కాళాంజి దగ్గర బట్టరే. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే, పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే. నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. తగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే, తగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే. మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే. పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే. విఖానసే నమః. అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా ప్రియమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే అప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథోభాగే మహానాలాయమానస్య మణినాజస్య శేషస్య సహస్రఫలామణిమండలమండితే ఐరావతపుండరీకమామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిక్తంటి శుండాదండోత్తంభిదే అమరావతే తేజోపదే సంయమనే రక్షోపదే సింధుపదే గంధవత్యలకాపదే యశోపదేత్యష్టదేమపనీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరితివర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకబాలకమరిమాలితే లోకాలోకాచలవలయతే లవణేక్షుసురాసర్పితశిక్షేరసుత్తోదకాఖ్య సప్తార్ణవపరివృతే జంభూ ప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యపారయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారతికిం పురుషహారీనామృతపత్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకశేరుతామ్రకభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మ సూర్య జన్మని చ ఏతత్ క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారవార్ధికేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితధామాతపసంఘాతకాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలై సూర్యమండలపర్యంతం కృతరాశీన వర్షధస్రావధానే ఏకైక తిలామకర్షణ క్రమేణ సర్వరాస్యమకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగణీకృత అగ్నిష్టోమ అతరాత్రాప్తోర్యామశాంతపనవాజమేయ పౌండరీకాశ్వమేధాధి శతకృతమున్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుధ్యపదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి
బ్రహ్మాండరాజకస్య శ్రీ భూనిరాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఖనోమనీంద్రమదానసారవిర్భక్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః రిక్త గుహ్య ధర్మ పురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సింగచక్రశారంగ కౌమోదకీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస భగవత శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుహేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుహేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణోఖ్యాదివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణ భూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుహేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుటమకుటమణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుహేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభిః శోభితాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్య తేజో రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినౌ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజస్సామాధర్మణ సకల వేదాధ్యాయిని భార్గవస్యమన ఆప్నవాన ఊర్వవేదల పంచారుహేయ ప్రవరాన్విత భార్గవస గోత్రోద్భమీం సర్వాలంకారపదీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అజో నిజాం భృగో సంకల్పతనయాం ఉత్తర ఫల్గుణీ నక్షత్రే కన్యా రాసౌ జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవీనాంనీమిమాం కన్యాం దాస్యామి. ఋగ్యజస్సామాధర్మణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యప ఆవత్సారణీ ధర్మత్రకారుహేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారపదీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహో శ్యామలాంగీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పతనయాం రేవతి నక్షత్రే మీనరాసౌ జాతాయాం శ్రీ భూదేవీనాంనీమిమాం కన్యాం దాస్యామి. కన్యాం కనక సంపర్ణాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకజగీర్షయా కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సమేతసేత్ ప్రయతోహం ప్రయచ్చామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షిణ్యः సర్వదేవతాః మిమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాత్ కమలాపతిః కన్యాదాన ముహూర్తః సుముహూర్తో అస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి కళ్యాణం సందడొచ్చే సందడొచ్చే శ్రీవారి కళ్యాణం లోకాలకి సందడొచ్చే లోకాలకి సందడొచ్చే. శ్రీవారికి ఆ సందడే నిత్య బంధువు నిత్య అలంకారం. కావుననే వైకుంఠాన శ్రీదేవుడు వేయుచున్నటువంటి సమయమిదే. ఎవరి కోసం వేంచేసి ఉన్నాడు? లోకాల కోసం, లోకాలను పావనం చేయడం కోసం. వైకుంఠాన శ్రీదేవుడు వేచియున్న సమయమిదే. పాకినట్టి తోరణాలు పాలకడలిని మరిపించే, సోకులన్నీ సొమ్ములాయే సోమరితనంనకు అమ్మునట్లుగా ఆ విధంగా కళ్యాణోత్సవంలో తనివితీరా పులకించి చూడడానికి విచ్చేయుచున్నటువంటి సమస్త భావజాలన్నీ కూడా రాకపోకల హడావిడులు రానే వచ్చే పెండ్లి సందడికి అన్నట్లుగా ఆ సందర్భం మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నది. లోక కళ్యాణ కారకుడు లోకాలను ఆహ్వానించగా ఏకకన్నుగా వేచును వెంకటాద్రికి తరలగా, దూకుతున్న తీర్థాలన్నీ దోసిటిలో మంత్రాలైనట్లుగా తాకని ఆటలకు తనువులోనే తేలాడెదరు. ఇలా నడిచే హంసగా కళ్యాణము జరుగుతుంటే కాలు కదుపు కాలమే కమ్మని భాష్యమగును. ఏలుతున్న దొరగాడని వెంకటాద్రి కేంద్రమొస్తే నలువైపుల భూతాలు నారాయణుని వేడుకని ఈ విధంగా మ్రొక్కుతూ ఉంటారు. తనివితీరా
హృదయపూర్వకంగా కళ్యాణ వేడుకను తిలకిస్తూ ఉంటారు. అందుకే ఓ వధువు లోకపావని అయినటువంటి అమ్మవారితోటి పరమాత్మ అయినటువంటి శ్రీనివాసుడు, ఓ వధువు, నేను జ్ఞానవంతుడను, నీవు జ్ఞానవి, నీవు జ్ఞానవతివి, నేను సామమును, నీవు రుక్కువు, సంతానోత్పాదన క్రియలో నేను సూర్య సమానుడను. ఇక్కడ సంతానోత్పత్తి అంటే లోకాలనే సంతసింపజేసేటటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి వారు అని అర్థం. లోకాలకే తల్లిదండ్రులు కావున, లోకాల జన్మలకే కారణం కావున, లోకాలలో ఉన్నటువంటి దేవతాగణాలకే తల్లిదండ్రులు కావున అంతటి మాట ఇక్కడ ప్రయోగిస్తూ ఉన్నారు. కావున సంతానోత్పాదన క్రియలో నేను సూర్య సమానుడను, నీవు పృథివీ సమానురాలవు. పృథివీ సమానురాలవు అంటే ఇక్కడ సహనశీలతతో ఉన్నదానవు అని అర్థం. అంటే సమస్తాన్ని నడిపించేటటువంటి పరమాత్మునేటటువంటి నేను, నీవు లోకనాయకివి, నేను లోకనాయకుడను. కావున సమస్తానికి తల్లిదండ్రులమై లోకాన్ని రక్షింపడానికి మనం పూనుకొనిదము. ఉన్నత మనస్కులము, అనురక్తులము, ప్రసన్నులైనటువంటి వారందరూ కూడా మన అంశలో భాగమే. కావున చిరంజీవులైనటువంటి, ప్రతాపవంతులైనటువంటి, ప్రజ్ఞావంతులైనటువంటి వారందరూ కూడా మన బిడ్డలే. కావున లోకానికి ఆదర్శవంతమైనటువంటి కళ్యాణం అంటే ఇదిగో ఇలా ఉండాలి అని లోకానికి ఒక గొప్ప ఆదర్శాన్ని పట్టించేటట్లుగా స్వామివారు నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణం అనే పేర నిత్య కైంకర్యంగా మన ముందుకు ప్రకటించబడుతూ ఉన్నారు. ఓ ప్రియా, నీవీ శిలపై నెక్కుము, ఈ శిలవలే గృహస్థాశ్రమమును నాతో స్థిరముగా నుండుము. నీ కపకారము చేయదలుచు దుష్టులను, దుర్మార్గులను ఎదుర్కొని విజయమును పొందుదుము. అట్లే నీలోని అన్ని అవస్థలను కూడా స్థితప్రజ్ఞతతో నడుచున్నట్లుగా నేను కాచుకుందును అని మామూలు వివాహాలలోనే ఈ ప్రతిజ్ఞలుంటాయి. అలాంటిది లోకాలనే సృష్టించినటువంటి పరమాత్మకు ఇంకా ఈ ప్రతిజ్ఞలు ఒక లెక్కనా అన్నట్లుగా అగ్నిదేవుడు సైతం ఆనందపడుతూ, ఆహా, ఎంత గొప్ప కైంకర్యంలో నేను నా జన్మను పండించుకుంటున్నాను అని ఆ విధమైన కైంకర్యాలలో వెలుగుతూ ఉంటాడు. ఓ అగ్ని, నేను నీ కొరకు ఈ వధువును పరిగ్రహించుచున్నానని ఋగ్వేదంలో చెప్పబడినట్లుగా ఈమె నాతో గృహస్థ ధర్మమును వహించుచున్నది కాక ఈమె నా వలన సంతానవతి అగునట్లుగా అనుగ్రహింపమని మామూలు వివాహాలలోనే ఉంటుంది. అలాగే అగ్నినే శాసించేటటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి పరమాత్మ తనంత తాను వెలుగుతూ పులకిస్తూ అగ్నిసాక్షిగా వివాహమాడండి అనేటటువంటి కైంకర్యాన్ని లోకానికి ఆదర్శపూరితంగా తెలియజేసే ఒక అంశమే ఇక్కడ అగ్ని యొక్క ప్రస్తావన. కావుననే ఓ కన్యామణి, నీవు పితృగృహము నుండి వీడి పతిగృహమునకేగుటకు దీక్ష వహించితివి. నీతో కూడి నేను గృహస్థ ధర్మములను పాటింతును. ప్రవాహము గడ్డిపోచలను పెకిలించి వేయునట్లు నేను శత్రువులను, శత్రుభావనలను దూరము చేయుదును అని వధువుకు వరుని యొక్క తీశక్తి సంపన్నుడైనటువంటి వధువుకు వరుని యొక్క హామీ ఈ విధంగా ఉంటుందన్నమాట. కావున లోకపావని అయినటువంటి పరమాత్మ, లోకపావని అయినటువంటి లోకేశ్వరుడైనటువంటి స్వామివారు ఎంత దేదీప్యమానంగా వెలుగుతూ ఉన్నారంటే ఆ పుష్పాలు ఎంతటి పరిమళాలను సంతరించుకున్నటువంటి ఆ పుష్పాలను ఒక్కసారిగా తనివి తీరా చూస్తూ స్వామివారి కైంకర్యంలో నేనొక పుష్పమైతే చాలు కదా అనేటటువంటి భావనను దాశరథి రాసి ఉన్నారు కదా. అందుకే కాంతులు చిందే నీ ముఖబింబము కాంచిన చాలును ఘడియైనా, నీ గుడి వాకిట దివ్వెను నేనై వెలిగిన చాలొక రేయైనా, నీ పదములపై కుసుమము నేనై నిలచిన చాలొక క్షణమైనా అన్నట్లుగా ఆ యొక్క భావనే ఎంత అందంగా ఉందో కదా, ఎంత ఆహ్లాదంగా ఉందో కదా, ఎంత ఆనంద రసాస్వాదను కలిగించేటట్టుగా ఉందో కదా. కావున పరమాత్మ అయినటువంటి పురుషోత్తముడైనటువంటి జగన్నివాసుడైనటువంటి
జీవులందరి హృదయ స్థానాన్ని అధిరోహించినటువంటి వాడు పరమాత్మ అయిన పురుషోత్తముడు. ఆయన పెళ్ళి అంటే వివాహం, కళ్యాణం, ఈ తంతు, ఈ కైంకర్యాలన్నిటిలో కూడా తలమానికమైనటువంటి అంశంగా మారుతూ ఉన్నదే ఈ యొక్క నిత్య కళ్యాణం, పచ్చతోరణం. కావున నేడు పెండ్లి వేళ, నేడు ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వేళ, నేడు ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేసేటటువంటి వేళ, సమస్తము ఒక్కచోట కేంద్రీకృతమయ్యేటటువంటి వేళ, సమస్తని జనానీకానికంతటికీ కూడా వారి హృదయ స్థానాలన్నీ కూడా పరిమళభరితం చేసుకునేటటువంటి శుభవేళ. కావున కళ్యాణం అన్నది ఆ స్థాయిలో ఉన్నది. చూశారా స్వామివారి యొక్క ప్రజాపతి సోమం రాజానమసృజత తంత్రయో వేదా అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే కురుత అథ సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేనా లోకరక్షకహేతవే కంఠే బధ్నామి శుభయే సాజీవ శరద శదాం. శ్రీదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు. ఓం ప్రజాపతి సోమగుం రాజానమసృజత తంత్రయో వేదా అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే కురుత అథ సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేనా లోకరక్షకహేతవే కంఠే బధ్నామి శుభయే రక్షధ్వం భువనత్రయం. భూదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు. వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసెనతడు. వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసెనతడు. వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసెనతడు. మలయుని నాభి హోమపు గుండమునను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండా బోసి పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును. పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును. ఒలుకు చెమటల నాహుతి మోసెనతడు. పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును. ఒలుకు చెమటల నాహుతి మోసెనతడు. వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము. శ్రీ భూనిలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజకర్మణే ఉపాసనాగ్నో ప్రధాన హోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వా నమతేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసమిత ప్రసుభా
ఓం అగ్నిరేత ప్రథమో దేవతా నాగంసోస్య ప్రజామజ్జనముఖ్య భాషాత్ తదేకం రాజావృణో నమంజనాం యథైకో స్త్రీపౌత్రమకన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమామగ్నిస్త్రాగతాంగారహపత్యుం దీర్ఘమాయుః అసూన్యోపస్థా జీవదామస్తబాధా పౌత్రమానందమపి ప్రబుధ్యతాం యజ్ఞ స్వాహా ఇమం మే వృణస్త్రుదేవ మధ్యాదిప్రణయ తామవస్యరాజగే స్వాహా తత్వాయామి బ్రహ్మణా వందమాన సదాచాస్తే ఇనమానో హవిర్భిః అహేడమానో వృణేహ భోదృశకం సమాన ఆజి ప్రమోషే స్వాహా తన్నో అగ్నే వృణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడోమయాసనిష్ఠాః యజిష్టో వహ్నితమస్సోషితానో విశ్వాన్ ద్వేధాగం సిప్రమమధ్యస్మత్ స్వాహా సత్తన్నో అగ్నే మమో భవతే నేతిష్టో అస్యావశతో వ్యుష్ట అవజక్ష్మణ వరణకం మృడానో వీహమృడేకం ధమో నయేతి స్వాహా తమగ్నే అయాస్య సన్మనసాహితః అయాసరహవ్యమోహితే జానో దేహభేషటగ్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం స్వ స్వాహా ఓం భూర్భవస్వ స్వాహా అతిథేన్మమగ్స్తాః అనుమతేన్మమగ్స్తాః సరస్వతేన్మమగ్స్తాః దేవసమిత ప్రాసామిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య సర్గపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీ భూనివాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంతక్రమణే ఉపాసనాగ్నౌ లాజహోమం హోష్యే అతిథేన మన్యస్వ నమదేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసమిత ప్రసుభా ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్యా ఓం ఇమాన్ లాజానామపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతేగ్నౌ లాజానావవంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఉదాయుషాస్వాయుషో దోషధేనాగుం రసేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాగుం అను విశ్వాభుతత్వయా వయంధారాభుతన్యా ఇవ అతిగాహే మహిద్విషః ఇమాన్ లాజానామపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతేగ్నౌ లాజానావవంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్వాయుషో దోషధేనాగుం రసేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాగుం అను విశ్వాభుతత్వయా వయంధారాభుతన్యా ఇవ అతిగాహే మహిద్విషః ఓం భూస్వాహ ఓం భవస్వాహ ఓం స్వస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అదితేన్మమగ్స్తాః అనుమతేన్మమగ్స్తాః సరస్వతేన్మమగ్స్తాః దేవసమిత ప్రాసామిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంతక్రమణే ఉపాసనాగ్నౌ సర్వప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదశత్మైష్టమహోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసమిత ప్రసుభా ఓం అతో దేవా అవంతనో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రిధానదధేవనం సమూఢమస్యవాగం శ్రీ స్వాహా త్రీనిపదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యः తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణోక్రమాణి పశ్యతగితో ప్రధాని పస్పశే ఇంద్రస్య ఇత్యస్సఖా స్వాహా తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయః దిమే విచక్షుణాదర్గ స్వాహా తద్విప్రాసోపి మన్యమోజాగ్రమాగం సస్సమింధరే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్గ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం స్వ స్వాహా ఓం భూర్భువస్వ స్వాహా అదితేన్మమగ్స్తాః అనుమతేన్మమగ్స్తాః సరస్వతేన్మమగ్స్తాః దేవసమిత ప్రాసామిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంతక్రమణే ఉపాసనాగ్నౌ కర్మసాత్పుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంత హోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసమిత ప్రసుభా యదస్య కర్మణోతిరేర్చం జిత్వా అన్యోన్యమహాకరం అగ్నిష్టస్విష్టకృత్యుక్తాన్ సర్వకృత్స్విష్టకం జుహుతం కరోతు స్వాహా అగ్నయే స్విష్టకృతే జుహుతహుతాహుతీనాం కామానాగం సమర్పయిత్రే స్వాహా అగ్నయే స్వాహా అగ్నయే నారాయ స్వాహా అగ్నయే నపతయే స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహ విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహ सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये सृष्टिकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो विन्दा भूदग्निस्तत्पुनरः आर्जातवेदा विचर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरदात्मनिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अस्मिनाजीवं चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा भेषदन्तरित्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दवराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा
तनूभ्य स्वाहा अर्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधिषीमहि स्वाहा समितिषतेजोषि तेजो मयधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्तदिक्मा सप्तऋषये सप्तधाम प्रयाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यजन्ति सप्तयो नीरापनत्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं ज्योर्भुक्तं पृथ्वीभुक्तं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तम् अग्निर्जेर्णं वेदज्जेर्णं ज्योर्जेर्णं पृथ्वीजेर्णं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जेर्णं समन्दाम्रहिर्हविषा घृतेन समादित्यैर्समृद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरुक्ताम् दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्याः स्तृप्यन्तां वोषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणदपितरपितामहः प्रपितामहाश्चाक्षय्य मस्तु तृप्यन्तां मदितेन्वमुक्ताः नमदेन्वमुक्ताः सरस्वतीन्वमुक्ताः देवसविदप्रासामीः आवाहन देवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सतसदं मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्यै जुहोमि अक्षेतामसि मामे ज्येष्ठाः परिष्टोक्रम्वचो अपापधे स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयनं मानीक्वरदमत्र नमेधाम् वश्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णुमतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वाणन्यान् प्रथमोक्त्या गृह्णीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापमोषधयो मरुतां पृषदयस्तदिवं गच्छतु नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनम् शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यगम् सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निवार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कस्यपस्य त्रयायुषाम् यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषाम् दीर्घायुत्वाय बलाय सताय सतञ्च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयमभवस्तानपूर्जे दधातनामहेरणाय चक्षसे योमशिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उशतीर्ममातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया यजिन्वधः आपो जनयथा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्मि भूजासं यत्तेऽग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्मि भूजासं यत्तेऽग्ने हरस्ते नाहं हरस्मि भूजासं मयि मेधामयि प्रजामयि अग्निस्तेजो दधातमयि मेधामयि प्रजामयि इन्द्र दधातमयि मेधामयि प्रजामयि सूर्य भ्राजो दधात मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं उदासना यकृदन्तमयादेव परिपूर्णदस्ते प्रायश्चित्तानि यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत्तकनम्बरस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः प्रणपातिर्घातमणिं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदासुखं यदास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु ఓం నమో వెంకటేశాయ. స్వామివారు నిత్య కళ్యాణంలో భాగంగా నేడు కళ్యాణ తిలకంతో శోభాయమానంగా దగద్ధగాయమానంగా విరాజిల్లుచున్నారు. నెలమూడు శోభనాలు నీకునతనికి తగునన్నట్లుగా రామనామమతనిది రామవు నీవైతేను
చామన వర్ణమతడు చామవు నీవు, వామనుడందురతని వామనయనవు నీవు. ప్రేమపు మీ ఇద్దరికి పేరుబలమొకటే అన్నట్లుగా అన్నమాచార్యుల వారు అలనాడు కీర్తించిన విధానం, ఈనాడు చూస్తున్నటువంటి ఈ వైనం, ఆ పరంపర కొనసాగుతూ ఉన్నది. అంతటి ఆర్భాటం, అంతటి గాంభీర్యం, అంతటి భక్తి, అంతటి తేజస్సు, అంతటి స్వచ్ఛత నేటి కాలమాన పరిస్థితులను బట్టి మనం ఆ ఆదర్శాలను అంటిపెట్టుకుని ఉంటూ ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని తిలకిస్తూ నేటి కాల పరిస్థితులను బట్టి యువతి యువకులందరూ కూడా ఆదర్శవంతులై ఆ ఆదర్శవంతమైన జీవితాన్ని గడపాలనే ముఖ్య ఉద్దేశ్యమే స్వామివారి కళ్యాణం. కళ్యాణము అనేటటువంటి మాటే ఎంతో శుభాన్ని కూర్చేటటువంటిదై, ఎంతో శుభలక్షణ సాంద్రతను కూడి ఉన్నదై మనకు దేదీప్యమానంగా వెలుగుతున్నటువంటి విషయం తెలిసినదే. కావున స్వామివారి మెడలో నుంచి ఆ హారాన్ని అర్చక స్వాముల వారు తీసుకొని అద్భుతంగా లోకాలన్నిటికీ, లోకంలో ఉన్న అమృతగణాలన్నిటినీ ఒక్కసారి చూయించి అమ్మవారి మెడలో వేయడం అనేది అది అసంఖ్యాకమైనటువంటి దేవతాగణాలన్నిటినీ కూడా మురిపింపజేసే ఒక సందర్భంగా మనం భావించాలి. అందుకనే మళ్ళీ దేవేరుని మెడలో ఉన్నటువంటి ఆ మాలను మళ్ళీ సమస్త గణాలకు, సమాజానికి, ప్రజానీకానికి ప్రత్యక్ష వీక్షణంగా చూస్తున్నటువంటి మనందరికీ కూడా ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగించే సందర్భంగా ఆ మాలను స్వామివారి మెడలో కూడా వేయడం అనేది ఒక అపూర్వ అనుగ్రహ భాసనంగా మనం భావించాలి. అందుకనే ఏడుకొండలవాడు అందరి గుండెలో నిండుగా ఉంటూ అందరి హృదయాలను దయా అనే ఒక పవిత్రమైనటువంటి పదార్థంతో తడుపుతూ ఎప్పటికప్పుడు మనల్ని నిడుముతూ జీవిత భాగస్వామి అయినటువంటి అమ్మవారిని తాను స్వీకరించిన శుభవేళ లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రకృతి గణాలన్నీ కూడా ఎంత సంతోషిస్తూ ఉన్నాయి, ఎంత ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాయి. కావున పరకాయ ప్రవేశం చేయడానికి సిద్ధపడుతూ ఉంటారు దేవతలందరూ కూడా. అలాంటి అమృత భావాలను మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటే, అలాంటి అమృత భావంతో మన హృదయం నిండి ఉంటే ఆ సూక్ష్మగణాలు, ఆ అమృత భావానికి సంబంధించినటువంటి సూక్ష్మగణాలు మనలో చేరి అమ్మవారి అయ్యవారి కైంకర్యంలో, కళ్యాణంలో ఒక పాత్ర పోషించే అవకాశం ఉంటుంది. చూశారా భక్తుల యొక్క ఆనంద హృదయాన్ని చూశారా? భక్తుల యొక్క అనేక నేత్రాలు ఒక్క నేత్రంగా గోచరిస్తూ ఉన్నాయి. అనేక నేత్రాలు లేవక్కడ ఒక్క నేత్రమే, అనేక భావాలు లేవక్కడ ఒక్క భావమే. అనేక మనుషులు కాదు వీళ్ళంతా, దేవతా గణాలే మారువేషంలో ఈ విధంగా వచ్చి ఉంటారు అనేటటువంటి ఒక సూక్ష్మ ధర్మాన్ని ఈ స్వామివారి కళ్యాణం మనందరికీ తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. కావుననే గోవిందా అని ఒక్కసారి స్మరించినంత మాత్రానే పాపాలు ఏ విధంగా పటాపంచలైపోతాయో ఆ విధంగా ఇలాంటి కళ్యాణోత్సవాన్ని తిలకించడం కూడా మనకందరికీ అందుబాటులో ఉన్నటువంటి గొప్ప వరం. అలాంటి వరమును పూరించడానికి ఏ స్వరము పని చేయదు ఇక్కడ. ఎందుకంటే అంతటి వైభవం కావున మాంగళ్యధారణ విశేషణంతో ఈ విధంగా గోవింద పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి